आज्ञा नमस्कार। श्रीक्षेत्र टीवी एही कवि काव्य कविता कार्यक्रम को ओडिशा ओडिशा बाहर एवं समग्र भारत वर्षर श्रोता मान को आमे स्वागत करूँ। आज्ञा आमे माने चेष्टा करिछु एई चैनल माध्यम रे आपण मानक समक्षरे ओडिशार लोकलोचनरु अंतराल रे रही जाइथिबा केतेक प्रतिभावंत व्यक्तित्व मानकु समस्तंकर समक्षरे परिचित करिबा पाई आमे सर्व उत्कलीय माने एकाधार रे आध्यात्मिक पौराणिक वैदिक चिंताधारा रे निजको आप्लुत करिथाय। आम मानकर चिंता चेतना नैसर्गिक हेबा आवश्यक। परमात्मिक चिंताधारा रे आमे निजे निजको आप्लुत करिबा। विभिन्न समय रे विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे आमे चेष्टा करिछु आपण मानकर समक्ष रे एई सनातन संस्कृति को प्रचारित एवं प्रसारित करने उद्देश्य रे। तेबे आसंतु दर्शक बंधु आज आमे जनेक प्रतिभावंत व्यक्तित्व जड़े कवि को आपण मानकर समक्ष रे परिचित करिबा एवं आमे तांको विषय रे किछि कथा जानिबा। से हेउछंती कवि श्रीजुक्त गोदावरीश मिश्र। आपण माने पूर्ववर्ती वरेण्य प्रतिभा कवि पंडित गोदावरीश मिश्रंकर कथा मु कहूनी। ये हेउछंती सिद्धामूला ग्राम नयागढ़ जिला अधिवासी कवि गोदावरीश मिश्र, जहांकर जन्म 16/12/1957 मसीह होइथिला। पितांक नाम गोपीनाथ मिश्र एवं माँ पद्मा देवींकर कोलमंडन करथिले गोदावरीश। ब्राह्मण परिवार संतान भावरे गोदावरीश पिता माता एवं निजर आत्मीय स्वजन मानकर अनुप्राणित रे बाल्यकालरू देवता आराधन करिबा, भक्ति विभिन्न पुराण शास्त्र अध्ययन करिबा इत्यादि रे निपुण थिले। छात्र जीवन रे बाल्यकालरू तांको मेधावीर परिचय देथिला। छात्र जीवन रे श्रेणी रे अध्ययन करिबा समय रे बेले बेले विभिन्न उत्सव रे से सामयिक कविता मध्य लेखुथिले, भाषण प्रदान करुथिले एवं छात्र जीवन रे शिक्षक मानकर से थिले एक प्रिय शिष्य। ता परिवर्ते परिवार रे साई पड़िशा रे श्रीजुक्त गोदावरीश मिश्र अति प्रिय परिचित स्नेह श्रद्धार पात्र थिले। समय क्रमे सरकारी उन्नीत विद्यालय सिंदुरिया नयागढ़ जिला सिंदुरिया विद्यापीठर प्रधान शिक्षक भाव रे निजर कर्ममय जीवन अवसर ग्रहण करिसंती अद्यावधि श्रीजुक्त गोदावरीश मिश्र। निजर अध्ययन जीवन मध्य तांको निकटरे कवितार परिप्रकाश लाभ करे। अनेक काव्य कविता मध्य कवि गोदावरीश मिश्र लिखिचंती। तन्मध्यरु 4 खंड पुस्तक कविंकर प्रकाश लाभ करिछि, यथा प्रथम बही कस्तूरी तिलक, द्वितीय रे वैदेही, तृतीय रे शिशुटीए सृष्टिटीए एवं चतुर्थ काव्यतांकर
ବସୁଧାରା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଛନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 135 ଏବଂ 83 ଗୋଟି କବିତାରେ କବି ନିଜର କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କବି କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ସେଇ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ନୟାଗଡ଼, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜିର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଏ ମାଟିରେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି, ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଷ କେତେ ମୋତେ ନଦେଲ ବୋଲି କିଛି କହିବି କିହେ ଆଉ, ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଛ ମୋ ଭରମ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ଭାସି ଯାଉ। ସେହି କବିଙ୍କର ଅମର ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। କବି ଜନ୍ମ ନିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ସ୍ତମ୍ଭକାର ହୋଇ, ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୋଇ, ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଇତିହାସକୁ ସମୟର ଉପହାର ଭାବି ସେ ଲେଖିନିଏ, ତା'ର ଲେଖନୀ ଚଳାଏ। ସେ ଲେଖନୀରେ ରୂପ ବାନ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ନଦ ନଦୀ ବଣ ପାହାଡ଼ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ମା ମାଟି ମମତା ଆକାଶ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ଖୋଜେ ଜୀବନ। ସେ ଜୀବନ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଭବସାଗରରୁ ଭାବସାଗରକୁ, ଆଉ ଭାବସାଗରରୁ ଭବସାଗରକୁ, କେବେ ତୋଠରୁ ଘାଟ ଆଉ କେବେ ଘାଟରୁ ଘଟ। ଏଇଭଳି କବିର ଜୀବନ। କବିତାର ତୃତୀୟ ନୟନରେ ପୃଥିବୀର ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବକୁ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରେ। ସେହି ସନ୍ଦର୍ଶନର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ଲେଖିଦିଏ ଅମଳିନ କାବ୍ୟ କବିତା, ଯାହା ସବୁ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋରିତ କରେ। ବିଭୋରିତ କରିଛି କବିଙ୍କର କବିତା, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କ କବିତା, ନନ୍ଦକିଶୋର, ରାଧାନାଥ, ଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି କବିମାନେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର। ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏ ମାଟି ପୃଷ୍ଠକୁ। ସେମାନେ କିଛି କହିବେ, କିଛି ଲେଖିବେ, ଆମ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କବିର ଭାବନା ଅସରନ୍ତି, ଅସୁମାରୀ ଆଉ ଅସମାପ୍ତ। ସେ ଚିରଦିନ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ, ଚିରଦିନ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ। ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଅନେକ କବିତା ଲେଖିଛି, 4ଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, କସ୍ତୁରୀ ତିଳକ, ବୈଦେହୀ, ବସୁଧାରା, ଶିଶୁଟିଏ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ, ତା ଛନ୍ଦ କବିତା, ସମୁଦାୟ କବିତା ସଂଖ୍ୟା 388। ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୟ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ହେବ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସେ ଶତାବ୍ଦୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶତାବ୍ଦୀ, ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଇଞ୍ଚ ଇଞ୍ଚ କରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ। ସେ ଅବସାଦକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ କବିମାନେ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ। ସେ କବିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ମାଟିର କବିମାନଙ୍କୁ ଲେଖନୀ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ମାନବ ପାଇଁ, ମାନବର ଉପକାର ପାଇଁ ଏକ ବିଭୂରିତପଣରେ, ଏକ ପ୍ରତିବେଦିତପଣରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, କବିଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଷ୍ଣୁ ରଚନ୍ତି ନିଜ ଘର, ପାଟବଂଶୀ ଶାରଦାଙ୍କୁ ଘେନିନ ସଂଘର, ବିଷ୍ଣୁବଂଶୀ ନୋହିଲେ ପଦ ନୋହେ କରି, କବି ରୂପେ ଜନ୍ମନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ନର ରୂପ ଧରି। ସେ ନର ରୂପର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ, ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଧେୟ କରି ବଞ୍ଚୁଥିବା କବିମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଣାମ। ଓಂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ, ଓಂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ, ଓಂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀର କିୟଦଂଶ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି
ତାଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଏଇ ବସୁଧାରା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏଇ କବିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଏଇ ପୁସ୍ତକଟି 83 ଗୋଟି ଛନ୍ଦ କବିତାରେ ଲିଖିତ। ପ୍ରଥମତଃ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଏଇ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଏଇ ହାତ। ଏଇ ହାତକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କବି ଚାରିଧାରୀ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ କବିତାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 2-4 ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏଇ ହାତ ଦିଏ ମାଟିକି ଜୀବନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଭରି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ଭରି। ଏଇ ହାତ ଗଢ଼େ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦିଅଙ୍କୁ ଦେବତା କରି, ଦିଅଙ୍କୁ ଦେବତା କରି। ଏଇ ହାତ ସ୍ନେହ ମମତା ପରସେ, ଆପଣା ହୁଅଇ ପର, ଆପଣା ହୁଅଇ ପର। ଏଇ ହାତ ଯେବେ ହାତ ମିଶିଯାଏ, ଦୁନିଆ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର, ଦୁନିଆ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ହାତ ଗଢ଼ି ଦିଏ କୋଣାର୍କ, ନୀଳ ଶୈଳ ବି ଗଢ଼େ, ନୀଳ ଶୈଳ ବି ଗଢ଼େ। ଏଇ ହାତ କରାମତି କୌଶଳେ, ମଣିଷ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ, ମଣିଷ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ। ଏଇ ହାତ ଦିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ଥୋଇ ମଣିଷର ମୃତ ଦେହ, ମଣିଷର ମୃତ ଦେହ। ଏଇ ହାତ ଦିଏ ମଣିଷକୁ ସବୁ ମଣିଷର ଯାହା ଧ୍ୟେୟ, ମଣିଷର ଯାହା ଧ୍ୟେୟ। ଆତ୍ମଚେତନାରେ ବିଲୁପ୍ତ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଣେତାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ମଣିଷକୁ ସଚେତନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ନିଜେ କର୍ମ କର, ନିଜ ହସ୍ତ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟି ଆମେ ନେବା, ଯାହାର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ। ସେଥିରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରୁ ମିଳେ ବିଭୁଙ୍କର କୃପା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ, କାହା ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ପରମ ସାଇଁ। ବିଭୁଙ୍କର ଗଢ଼ା ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ, ଅନନ୍ତ ମହକେ ଭରା, ଯିଏ ଖୋଜେ ଯେପରି ତାକୁ ସେହିପରି ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧରା। এই কবিতা শীর্ষকর মুখ্য প্রসঙ্গ ହେଉଛି যদୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧେରେ ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ହେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ କବିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ନେବା। ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ନାମ ହେଉଛି ଖେଳ। ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧୁଝରା ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ। କବି କଳାକାର ଶିଳ୍ପୀ ବିଜ୍ଞାନୀ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପଥେ, ଖେଳୁଥାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପଥେ। ସରି ନାହିଁ ସରୁ ନାହିଁ ସରିବନି ଅନନ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଖେଳ, ଅନନ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଖେଳ। ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ଖେଳେ ସରିଯାଏ ବେଳ, ଖେଳେ ସରିଯାଏ ବେଳ। এই কবিতারে কবি উদ্বোধন ଦେଇଛନ୍ତି, হে ମାନବ ଜାତି, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ବିଭୁଙ୍କର ସଂସାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖେଳ ଘର। ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଖେଳ ଘଟିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏବେ କବିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ଶୀର୍ଷକ ତପସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ମନୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦୁଷ୍କର ଯଦୁରାପଂ ଯଦୁର୍ଗଂ ଯଦୁସ୍ତରଂ ତତ୍ସର୍ବ ତପସ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ତପ ହି ଦୁରତିକ୍ରମ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଫଳ ପାଏ? ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ, ତପସ୍ୱୀ ଯୁବନ ହୁଏ ସଦା ହସ ହସ। ତପସ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନନ୍ତ ସାଧନା, ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ଜୀବନ ତପସ୍ୟାର ବିନା। ତପସ୍ୟା ବଳେ ଆତ୍ମାର ହୁଅଇ ମୁକ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ତୁମ ପାଇଁ ଦିନେ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି, ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପରେ ପୁନଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ଗୋଦାବରୀଶ
ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମୟର ଇଶାରାରେ ଆମେ ତ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଯଦି ଜୀବନରେ ପୁଣି କେବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ଆସେ, ଆମେ ସେଇ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କବିଙ୍କର ଅନେକ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ପରନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ମୋର ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାତୃଜାତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷକ କବିତା ନାରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦେଶ ନାରୀଙ୍କୁ କହଇ, ସେଇ ଦେଶ ସର୍ବ ସମ୍ପଦରେ ଚହଟଇ। କେଉଁ ଯୁଗେ ନାରୀ କେବେ ନଥିଲା ଅବଳା, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ଚଞ୍ଚଳା ନିର୍ମଳା। ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି କବି। ହେ ନାରୀ, ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିମତୀ ମନେ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଭବାନୀ, ଯୋଗିନୀ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଋଗ୍ବେଦ କହନ୍ତି। ଅଦହ ପଶସ୍ୱମର୍ପରି ସନ୍ତରାଙ୍ଗ ପାଦ କୌହର ମାତେ କଳସ ପକୌ ଦୃଶନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ବଭୁବିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା କବିଙ୍କର ନବା, ଯେଉଁ କବିତା ଶୀର୍ଷକର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ହୋଇ ତମ କଥା ରଖି ପାରୁନି ମା, ତମ କଥା ରଖି ପାରୁନି ମା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଋଣ ଖାଇଛି ମୁଁ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ହୋଇବି ସାହା, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ହୋଇବି ସାହା। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଦିନର କଥା, ଯୋଉଦିନ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ରାତି ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଅର୍ଜୁନର ଯୁଦ୍ଧ। ସେଦିନ ମା କୁନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ। ଡାକିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଆସ। ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କନ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତମ ତାମ୍ର ମଞ୍ଜୁଷାରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତୁ ମୋର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ, ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବୀରୋଚିତ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗରାଜ କର୍ଣ୍ଣ। ଡାକିଲେ, ହେ ମା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସୁତପୁତ୍ର କହି ବା ଯାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଗୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ମିତ୍ର ଭାବରେ କୋଳକୁ ନେଇଛି। ତେଣୁ କେବେ ମୁଁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହେବିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କବିତାରେ ଆମେ ଆଉ ପଦଟିଏ ନବା। ତୁମେ ଦେଇନାହ ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ, ଋଣୀ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ତୁମରି ଠାରେ, ଋଣୀ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ତୁମରି ଠାରେ। ଫେରିଯାଅ ମାତା ବେଦନ, ଆଉ କର ନାହିଁ କେବେ ମୋହରି ଠାରେ, କର ନାହିଁ କେବେ ମୋହରି ଠାରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ତେଜଂ ଧୃତି ଦ୍ରାକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧେ ଚାପ୍ୟ ପଳାୟନମ୍ ଦାନମ ଈଶ୍ୱର ଭାବଶ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜାମ୍। ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଦିନ କର୍ଣ୍ଣ। ମା, ତୁମେ ମୋତେ ବକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ଦେଉନ, ତୁମ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରି ମୁଁ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ମଣିଷ ହେବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ମା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟୋଚିତ କର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବି, ତା ନହେଲେ ଦୁନିଆରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିକୁ ନିନ୍ଦା ହବ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିଜୟୀ କରିବି ମହାଭାରତେ, ବିଜୟୀ କରିବି ମହାଭାରତେ। ଅର୍ଜୁନ ବଧି ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ମୁଁ ହେବି ଜଗତେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମୁଁ ହେବି ଜଗତେ। ମା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାତାର ହାତରେ ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି, କାଲିକି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ମିତ୍ର ଦୋହି, ଏ କଥା ସଂସାରରେ ମୋର ଅପପ୍ରଚାର ନ ହେଉ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ସମସ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳୀୟ ଶ୍ରୋତା ସମାଜ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା, ଅନେକ କବି, ଅନେକ କଳାକାର, ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଆମ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କବିମାନେ ଆମ ନିକଟରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜର ପ୍ରଚାରକ ହେବାନି, ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ହେବା ସେଇ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ମୁଁ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ
निवेदन करी आपण माने अन्वेषण करंतु। ए कवि निजस्व अर्थरे पुस्तक छापाखाना रे बसी पुस्तक छपेई आम मान प्रदान करिसंती। हेत मु कवि सहित विशेष भाव न मिसिले मध्य तांको कविता मो मन प्राण को आप्लुत करिछि, आकृष्ट करिछि। आपण माने चेष्टा करंतु। कवि बंचिले भाषा बंचिबो, आमे बंचिबा, आम सभ्यता बंचिबो, आम संस्कृति बंचिबो। आज पई मो कथा को मु एठी अवसान करूछि। पुनः आसंता सप्ताह रे निश्चित आम चेष्टा करिवु पुणी जने कवि, पुणी गोटे काव्य एवं कविंकर कविता। आउ आमे एठी बसी समस्ते हे गोदावरी समिश्र, धन्य तुम पिता, धन्य तुम माता, धन्य तुमर सेई नयागढ़ जिला, धन्य तुम जन्म माटी सीधामला, सीधामलार सेई पवित्र माटी की समस्त सेई नयागढ़ जिलार समस्त अधिवासी मानकु काई उत्कलीय समस्त अधिवासी मानकु मु पुनः विनम्र प्रणाम जनाई कवि गोदावरी मिश्रंकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछि। आपणकर लेखनी एई शह शह पवित्र पुस्तक छुटी आसु, जोंथिरे ओडिशार साहित्य भंडार रुद्धिवंत बुद्धिमंत हऊ। जय जगन्नाथ। महाप्रभु परमात्मा विश्वर मंगल विधान करंतु। ओम स्वस्ति 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 ओम।